So in the previous session we have been seeing that what are carboxylic acids and the nomenclature of the carboxylic acids. So now we will see the some preparation methods of carboxylic acids. So let's see preparation methods of carboxylic acids. So here are some preparation methods. So the first one, so from nitriles, hydrolysis of nitriles. By using the nitriles we can easily prepare the carboxylic acids. See here. So here what is the reaction? So nitriles give the carboxylic acids on hydrolysis in acidic or basic solution. In the presence of acidic or basic solution, hydrolysis of that cyanides, so they can give the carboxylic acids. See the first preparation, that is, this is a cyanide, alkyl cyanide. So this is in the presence of acidic hydrolysis, and the acidic hydrolysis of cyanide, so it converts into carboxylic acids. If you hydrolyze these nitriles in the presence of basic media, the basic hydrolysis, then what happened in the basic hydrolysis, the cyanide first converts into carboxylate ion. First of all, it can convert into a carboxylate ion. So this carboxylate ion on protonation, then what happened? Our required that is carboxylic acid is produced. So this is about the hydrolysis of nitriles or hydrolysis of cyanides. So what is the reaction? So simply hydrolysis of cyanides in the basic or acidic media, we can easily get the carboxylic acids. సో మనం ఇంతకుముందు సెషన్లో చూసినట్లయితే మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనగానేమి మరియు వాటి యొక్క నామకరణం అనేది చూడడం జరిగింది ప్రీవియస్ సెషన్లో. సో ఇప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క తయారీ పద్ధతులు చూద్దాం. మరి ఏ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేస్తామో చూద్దాం. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల తయారీ పద్ధతి. ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల తయారీ పద్ధతిలో మొదటి పద్ధతి సైనైడ్ల నుంచి లేదా నైట్రైడ్ల నుంచి. మరి సైనైడ్ల నుంచి మనం సులభంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి తయారు చేయవచ్చు. సో అది ఏ విధంగా అంటే సైనైడ్ల యొక్క జల విశ్లేషణం. ఫస్ట్ది ఏంటిది? నైట్రైల్స్ యొక్క జల విశ్లేషణం. నైట్రైల్స్ను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. మరి ఇక్కడ ఏ విధంగా చేస్తామంటే సైనైడ్లను ఆమ్ల లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెందించినప్పుడు మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు చర్య గమనించినట్లయితే ఆల్కైల్ సైనైడ్లను, సో ఇక్కడ చూడండి మొదటి పద్ధతిలో ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చేస్తున్నాం. ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడింది. అదే మనం ఎప్పుడైతే క్షార సమక్షంలో సైనైడ్లను జల విశ్లేషణం చెందించినప్పుడు చూడండి, క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెందిస్తే మొదటగా మనకి కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ కార్బాక్సిలేట్ అయాను ప్రొటనేషన్ చెందించినప్పుడు దీనికి ఒక ప్రోటాన్ను కలిపినప్పుడు కలిపితే మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? ఇక్కడ కావలసినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము సైనైడ్లను ఆమ్ల లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించి సులభంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు.
So here the second preparation method, so that is from esters. The second reaction is hydrolysis of esters. So by using the esters we can easily prepare the carboxylic acids. So in this reaction, when the esters is boiled with the concentrated aqueous sodium hydroxide and treating with the acid to give the carboxylic acid. So that is the reaction. So in the hydrolysis of ester, first of all we have to do the when the esters here, for example the ester boiled with the sodium hydroxide, then it can give the sodium acetate as a salt. It can give the sodium acetate compound, but we require the carboxylic acid but not the salt compound. So that is why by replacing the sodium with the proton we can get the our required carboxylic acid. So in that purpose we have to reaction with the acid. We have to reaction with the acid. Then what happen? Then we can get the acetic acid, our compound. So in this way we can easily get the carboxylic acids from the esters. So first of all what we are doing, so here the reaction, see the reaction, this is ethyl acetate. When the ethyl acetate reaction with the sodium hydroxide, here it is the boiled sodium hydroxide, then it can give the sodium acetate as a first product. Sodium acetate, it is a salt compound. So this sodium acetate again reaction with the acid. For example here we are using HCl. When this sodium acetate reaction with the HCl, then it can give the required carboxylic acid. So here the what is the name of this compound? So that is acetic acid. So this is a acetic acid. So in this way we can get the carboxylic acids from the esters by using the hydrolysis. సో రెండవ పద్ధతి ఏంటంటే ఎస్టర్ల నుంచి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏ విధంగా తయారు చేసామంటే ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణం చెందించినప్పుడు మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. అయితే ఎప్పుడైతే ఎస్టర్లను సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో కలిపి వేడి చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు ఏంటి చర్య ఇక్కడ మనకు ఎస్టర్లను క్షార జల ద్రావణంతో, ఇక్కడ మనం ఏం ఉపయోగిస్తున్నాం, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జల ద్రావణంతో కలిపి వేడి చేసినప్పుడు మనకు ఏం ఏర్పడుతుందంటే లవణం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటటువంటి లవణం ఏంటి? సోడియానికి సంబంధించినటువంటి లవణం, సోడియం లవణం ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడినటువంటి సోడియం కార్బాక్సిలేట్ లవణం అనేది ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏర్పడుతుంది? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో మనకు తెలుసు ఎస్టర్లను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మరియు అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ అనేవి ఏర్పడతాయి. కానీ ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఏర్పడకుండా లవణం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఉదాహరణ చూడండి, ఇక్కడ ఇథైల్ ఎస్టేట్ను మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో కలిపి వేడి చేసేస్తే, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో కలిపి జల ద్రావణాలు వేడి చేసేస్తే మనకి ఏమేర్పడుతుంది? మొదటగా సోడియం ఎస్టేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏమేర్పడుతుంది? మనకి సోడియం ఎస్టేట్. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ సోడియం ఎస్టేట్ను మనం HCl ఆమ్లంతో చర్య జరిపిస్తే మనకి కావాల్సినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఇథైల్ ఎస్టేట్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మనకు ఎటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది? ఇక్కడ ఎసిటిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం సులభంగా ఎస్టర్ల నుంచి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను పొందవచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్, సో ద థర్డ్ రియాక్షన్ from amides. From amides we can easily get the carboxylic acids. So here hydrolysis of amides. So amides are hydrolyzed to the carboxylic acids on the basic or acidic conditions. From the amides are hydrolyzed in the presence of acidic or basic media, then we can get the
carboxylic acids. See the first condition, so that is basic hydrolysis. So by using the basic hydrolysis, the amides converts into its salt. See here, amides converts into, this is a amide. So on the basic hydrolysis, what happened? First of all, that amides converts into sodium salts. So again, these sodium salts, if you protonate these sodium salts, then what happen? It can give the carboxylic acids. So that is the basic hydrolysis. In the basic hydrolysis, what happened? The amides converts into sodium salts. So that sodium salt, again a protonation, then what happen? It converts into, or it can form the carboxylic acids. So this is known as a basic hydrolysis. So coming to the acid hydrolysis, when the amides, see here, this is the amide, when the amides on the acidic hydrolysis, that amides converts into carboxylic acids, directly converts into carboxylic acids. So this is about the hydrolysis of amides. So in this way we can easily get the carboxylic acids. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలిసింది ఏంటిది అది. సో మూడవ పద్ధతి ఏంటిదంటే అమైడ్ల నుంచి మరి అమైడ్ల నుంచి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే వాటి యొక్క అమైడ్ల జల విశ్లేషణం నుండి. మరి అమైడ్లను క్షార లేదా ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణము చెందించినప్పుడు మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇది చర్య. ఏంటి చర్య? అది అమైడ్లను ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనము క్షార లేదా ఆమ్ల జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు, మనకి ఏర్పడతాయి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణకు చూస్తే, రియాక్షన్స్ చూస్తే చూడండి, మొదటి కండిషన్లో మనకి క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ. సో ఎప్పుడైతే అమైడ్లను, ఇక్కడ చూడండి ఇది అమైడ్లను క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెందిస్తే, ఇక్కడ క్షారంగా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉపయోగిస్తున్నాం. క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెందిస్తే మొదటగా సోడియం లవణాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో మొదటగా వీటిని ఏర్పరుస్తాయి, సోడియం లవణాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి సోడియం లవణాలు ఏర్పడినటువంటి సోడియం లవణాలను ప్రొటనేషన్ చెందించాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రోటాన్ను గెలుపుతున్నాం. ప్రోటాన్ను గెలిపిస్తే మనకు అక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది? అప్పుడు మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది ఏంటిది? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ప్రొటనేషన్ చెందించిన తర్వాత మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ అనేది చెందిస్తాం. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడవు క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే. సో మొదటగా మనకు సోడియం లవణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి సోడియం లవణాలని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రొటనేషన్ చెందిస్తే, ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మళ్ళీ మనకు అక్కడ ఏర్పడుతుందంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో రెండవ కండిషన్లో ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. అమైడ్లను, ఇక్కడ చూడండి ఇది అమైడ్లను ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే, ఇక్కడ చూడండి ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు నేరుగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో దీనికి తేడా అయితే, అదే మనకు క్షార సమక్షంలో చేర్పిస్తేనేమో నేరుగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడవు. కానీ ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే అమైడ్ అనేటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో ఈ విధంగా మనము అమైడ్ల యొక్క జల విశ్లేషణను ఉపయోగించి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. సో the next preparation method, so that is Grignard method. So let's see what is a Grignard method. So you know very well the word the Grignard. So what is Grignard? So we know that the Grignard reagent is there.
So what is the Grignard reagent? What is the general molecular formula of the Grignard reagent? So that is RMGX. The general molecular formula of the Grignard reagent is RMGX. So this formula containing compounds are known as Grignard reagent. Then let's see how can we prepare the carboxylic acids by using this Grignard method. So in this method, first of all, we have to prepare the Grignard reagent. So then after, we can prepare the carboxylic acid. So for this purpose, so how can you prepare the Grignard reagent? So first, the alkyl halide is first converted into corresponding Grignard reagent, and then that allowed to react with the carbon dioxide. And further hydrolysis, then what happen? It will give the carboxylic acids. So this method is known as Grignard method. So here what is the method? So first of all, we have to prepare the Grignard reagent. So how can you prepare the Grignard reagent? When the alkyl halide, by using the alkyl halide, we can easily prepare the Grignard reagent. So when the alkyl halide, see here, this is the alkyl halide. When the alkyl halide reaction with the magnesium in the presence of anhydrous ether, so it can give the Grignard reagent. A Grignard reagent, so that is RMGX. After the preparation of this Grignard reagent, then we can conduct the further reactions with the carbon dioxide. So after the preparation of Grignard reagent, so that Grignard reagent now reaction with the carbon dioxide and it converts into this intermediate compound. So formation of this compound and hydrolysis of this compound, then what happen? Then we can get the required carboxylic acids. So in this way, we can prepare the carboxylic acids by using this Grignard method. So what we are doing in this method, first of all, we have to prepare the Grignard reagent from the alkyl halide reaction with the magnesium in the presence of anhydrous ether, and it can give the Grignard reagent. So then after we can add the carbon dioxide to that Grignard reagent, so then it can give the intermediate compound, and hydrolysis of this compound in the acidic media, then it can give the our carboxylic acids. So this is the Grignard method preparation. So for example, see here one example is there. So this is alkyl halide, so that is ethyl bromide. Here what is the alkyl halide? Ethyl bromide. When the ethyl bromide reaction with the magnesium in the presence of ether and hydrolyzed ether, so it can give the RMGX Grignard reagent. So what is the name of the Grignard reagent? Here the ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide is a Grignard reagent. So then this ethyl magnesium bromide now reaction with the carbon dioxide and it can give this intermediate compound, and acidic hydrolysis of this compound, this intermediate compound, that compound can give the acetic acid. Here what is the carboxylic acid? That is propanoic acid, because in the carboxylic acid 3 carbons are present in this carboxylic acid. So that is why, what is the name for this carboxylic acid? So 3 carbon means propanoic acid. So in this way we can prepare the what we required carboxylic acids. So next తయారు పద్ధతి గ్రిగ్నార్డ్ పద్ధతి. మరి గ్రిగ్నార్డ్ పద్ధతి నుంచి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో మనందరికీ తెలుసు, గ్రిగ్నార్డ్ అనే పదాన్ని మనం వినే ఉంటాం. సో ఎక్కువగా మనం గ్రిగ్నార్డ్ కారకం అనే పదాన్ని వింటుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం చూసేది గ్రిగ్నార్డ్ మెథడ్. సో చూద్దాం మరి గ్రిగ్నార్డ్ మెథడ్ ద్వారా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే, సో ఇక్కడ మనకు తెలుసు గ్రిగ్నార్డ్ కారకాన్ని నేనంటాం మనం సాధారణంగా ఆర్ఎంజిఎక్స్ అనే అణు ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థాలనే మనం ఏమంటాం? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, గ్రిగ్నార్డ్ కారకం అని అంటాం. అయితే ఈ గ్రిగ్నార్డ్ మెథడ్లో మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయాలంటే మొదటగా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను తయారు చేయాలి.
మొదటిగా గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్ తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేదరిపించి దాని తర్వాత ఏర్పడినటువంటి పదార్థాన్ని ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఏంటిది మెథడ్? సో మొదటిగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని తయారు చేయాలి. తయారు చేసినటువంటి గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేపించాలి. అక్కడ ఏర్పడేటువంటి మధ్యస్థ పదార్థంను ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించాలి. ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి ఏమపడుతుంది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము గ్రిగ్నాల్డ్ పద్ధతిలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేస్తాం. మరి ఒక ఉదాహరణ చూస్తే మనకు మొదటిగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని తయారు. మరి గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని ఈ విధంగా తయారు చేస్తాం, ఆల్కైల్ హాలైడ్లను ఉపయోగించి మనం గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ మరి గ్రిగ్నాల్డ్ తయారీలో మనం ఏం చూస్తామంటే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను ఇక్కడ చూస్తే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను మెగ్నీషియం లోహం చేత ఎన్హైడ్రస్ ఈథర్ సమక్షంలో ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే మనకి ఏమపడుతుంది, మొదటగా గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేదరిపిస్తున్నాం. ఏర్పడినటువంటి గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని నెక్స్ట్ దీంతో చేరిపిస్తున్నాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేదరిపిస్తే మనకు ఈ రకమైనటువంటి మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడినటువంటి మధ్యస్థ పదార్థాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తున్నాం. ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు ఏం ఏర్పడింది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడింది. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. సో ఏంటిది, మొదటిగా ఎలా తయారు చేసినాం, మనం గ్రిగ్నాల్డ్ తయారీలో ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆల్కైల్ హాలైడ్లను మెగ్నీషియం చేత అనర్ధ ఈథర్ సమక్షంలో చేదరిపిస్తే మనకు మొదటిగా గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం ఏర్పడిన దాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేదరిపిస్తే మధ్యస్థ పదార్థం ఈ రకమైనటువంటి పదార్థం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని మనం ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఏంటిది, అది ఇథైల్ బ్రోమైడ్. ఇక్కడ ఏది ఉపయోగిస్తున్నాం, మనం ఇథైల్ బ్రోమైడ్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇథైల్ బ్రోమైడ్ను మెగ్నీషియం చేత చర్య జరిపిస్తున్నప్పుడు అనర్ధ ఈథర్ సమక్షంలో చేదరిపిస్తే మనకి ఏర్పడుతుంది గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్ ఏంటిది, ఇథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్. దీని పేరు ఏంటిది, ఇథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్. ఏర్పడినటువంటి ఇథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేర్పిస్తున్నాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చేర్పిస్తే మనకు ఈ రకమైనటువంటి మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ మధ్యస్థ పదార్థాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే అప్పుడు మనకి ఏం పడుతుంది, కావలసినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏంటి చెప్పండి, ఇక్కడ 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదేంటిది, ఇది ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం. ఏంటి దీని పేరు, ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా మనము గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. ఈ పద్ధతిని ఏమంటాం, మనం గ్రిగ్నాల్డ్ మెథడ్ అని అంటాం. గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం నుంచి తయారు చేసాం కాబట్టి దీన్ని గ్రిగ్నాల్డ్ మెథడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. So that previous methods are some preparation methods of the aliphatic carboxylic acids. So the previous methods, then we can prepare only aliphatic carboxylic acids. So when you come to the aromatic carboxylic acids, then how can we prepare the aromatic carboxylic acids? So here the one preparation method for the aromatic carboxylic acids. So that is oxidation of aromatic compounds here. Oxidation of aromatic compounds. So by using this reaction, oxidation reaction, then we can easily convert the alkyl substituted benzene compounds converts into aromatic carboxylic compounds. See, so what is the reaction? We are using the oxidation reactions. So while using the oxidation reagents, here the benzene ring does not react with the any oxidation reagents. So here we are using with
potassium permanganate. We are using the potassium permanganate as a oxidation reagent. So that is why, so in this reaction, this benzene ring cannot react with the potassium permanganate. So that is why we are using this potassium permanganate. So this potassium permanganate converts the all alkyl groups into their oxidizing products. So alkyl groups are on the ring are readily oxidized. See here. Then what is the reaction? So when you observe this reaction, so here this is a benzene ring. The benzene ring containing the alkyl substitute. It is a alkyl substituted benzene ring, that is aromatic compound. So when this compound oxidized with the potassium permanganate, and it give the aromatic carboxylic acid. It can give the aromatic carboxylic acid as a product. It is a very simple oxidation method. So here what we are using oxidizing reagent, so that is potassium permanganate. Potassium permanganate. See here, for example, here are some examples. So when we want to prepare the benzoic acid, so then we can use the toluene. From toluene we can easily prepare the benzoic acid. Benzoic acid means the benzene containing one COH group. See here, when the toluene oxidized with the potassium permanganate, then what happens? That toluene converts into benzoic acid. An oxidation of toluene, that toluene converts into benzoic acid. If you use this paraxylene, see here, paraxylene, that means one benzene ring containing two methyl groups at opposite direction. So first one group attached in the exactly opposition. See here, exactly methyl groups are attached at exactly opposite sides of the benzene ring. So that compound is known as paraxylene. Or if you take a toluene at para position, a methyl substitute is present at para position of the toluene. So that compound is known as paraxylene. So that paraxylene oxidation with the potassium permanganate, then what happens? That paraxylene converts into terephthalic acid. Terephthalic acid. See here. So this is the terephthalic acid. So if you reaction with the if you do the oxidize of a ethyl benzene, see here. So this is a ethyl benzene. So an oxidation of this ethyl benzene with the potassium permanganate, then what happens? That ethyl benzene converts into a benzoic acid, and it releases the carbon dioxide. See here. In this reaction, what happens? One carbon, say in the substitution, two carbons are present. So one carbon converts into COH, another carbon go out like a carbon dioxide, as a carbon dioxide. So in this way we can prepare the aromatic carboxylic acid. So what is the method? The very simple method, that is oxidation of aromatic compounds, oxidation of the aromatic compounds. Then we can easily prepare the aromatic carboxylic acids. So here what we are using, it is a potassium permanganate we are using in the oxidation as a oxidizing agent. So by using this potassium permanganate as a oxidation agent, so there is no reaction with the benzene ring. So they can only oxidize the what alkyl group present on the benzene ring. So these are the some preparation methods of the aromatic carboxylic acids. So here what is the reaction? Oxidation reaction. సో ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి తయారీ పద్ధతి అన్నీ కూడా మనకు దేనికి సంబంధించిన అంటే ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల గురించి మనం చూసినాం. ఇంతకుముందు అన్ని చర్యల్లో కూడా మనం ఏది తయారు చేసినాం? ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలే మనం తయారు చేసినాం. ఏది నైట్రాల నుంచి కావచ్చు, నైట్రాల యొక్క జల విశ్లేషణం కావచ్చు, గ్రిగ్లాన్ మెథడ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎస్టర్ల జల విశ్లేషణం,
అమైడ్ల జల విశ్లేషణం వీటన్నిటిలో కూడా మనం ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి తయారు చేసినాం. ఇంతకుముందు చర్యలను గమనించినట్లయితే అయితే అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను మరి ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం? ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క తయారీ పద్ధతి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి ఒకే ఒక చర్య ఉంది తయారీ పద్ధతి, అది ఆక్సీకరణ పద్ధతి. అరోమాటిక్ సమ్మేళనాల యొక్క ఆక్సీకరణం పద్ధతి మరి చూద్దాం. మీరు ఏ విధంగా మరి అరోమాటిక్ సమ్మేళనాలను తయారు చేస్తామంటే, అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేస్తామంటే, ఇక్కడ అరోమాటిక్ సమ్మేళనాలు అంటే బెంజిన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ అరోమాటిక్ సమ్మేళనంగా ఆ బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ ప్రతిక్షేపకం, ఆ ఆల్కైల్ ప్రతిక్షేపకం అనేది ఆక్సీకరణానికి గురై మనకు అక్కడ కావలసినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆక్సీకరణ కారణిగా ఏది ఉపయోగిస్తున్నామంటే పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. మరి ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనేది ఉపయోగించడం వల్ల అక్కడ కేవలం ఆల్కైల్ సమూహం మాత్రమే ఆక్సీకరణంలోకి గురవుతుంది, కానీ బెంజెన్ సమూహం అనేది ఆక్సీకరణానికి లోను కాదు. సో అక్కడ ఒకటి మనం గమనించాలి, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ను వాడడం వల్ల మనకు బెంజిన్ రింగ్ అనేది ఆక్సీకరణానికి గురి కాదు. కేవలం బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఆక్సీకరణానికి గురవుతాయి. సో అది గమనించాలి. అన్ని ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అనేవి మనకు ఈజీగా ఆక్సీకరణంలోకి పాల్గొంటాయి, మరియు అన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఒకే ఒక సమ్మేళనం అనేది మనకు ఏర్పరుస్తుంది. అదే బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక COH సమూహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. సో మనకు తెలుసు బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటే బెంజిన్ రింగ్ మీద ఉన్న ఒక COH గ్రూప్ ఉంటే వాటిని మనం ఏమంటాం? అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటారు. మరి చూద్దాం మరి ఏ విధంగా ఈ పద్ధతిలో తయారు చేస్తామంటే, ఇక్కడ మనకు అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇది బెంజిన్ రింగ్ మీద ఏమున్నది? మనకి ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యే ఆల్కైల్ సమూహం ఉన్నది. బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ ఆల్కైల్ సమూహం అనేది కేవలం ఆక్సీకరణము చెంది, ఈ ఆల్కైల్ సమూహం అనేది ఆక్సీకరణం చెంది మనకి ఏ విధంగా మారిపోతుంది? అది COHగా మారిపోతుంది. సో ఈ చర్యలో మనకు బెంజిన్ అనేది ఆక్సీకరణంలోకి పాల్గొంటలేదు, అది గమనించాలి. చూడండి, ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అరోమాటిక్ ఆల్కైల్ ప్రతిక్షేపిత అరోమాటిక్ సమ్మేళనం అనేది పొటాషియం పర్మాంగనేట్తోని ఆక్సీకరణం చెందిస్తే సో మనకు బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి COH సమూహం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇదేంటిది? అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనము ఈజీగా ఆక్సీకరణం చెందించే అరోమాటిక్ సమ్మేళనాలను ఆక్సీకరణం చెందించే అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూద్దాం మరి ఏ విధంగా మనం బెంజోయిక్ ఆమ్లాన్ని తయారు చేస్తామంటే, ఇక్కడ చూడండి, టోలిన్ అనే సమ్మేళనాన్ని ఉపయోగించి, టోలిన్ అంటే బెంజిన్ మీద ఒక మిథైల్ సమూహం అనేది ఉంటుంది. ఈ టోలిన్ను పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనే ఆక్సీకరణ కారకంతో ఉపయోగించి దీని ఆక్సీకరణం చెందిస్తే మనకు ఏర్పడుతుంది? బెంజోయిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడింది? ఇక్కడ బెంజోయిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడింది. CH3 అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది? COHగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది, ఆక్సీకరణం చెందింది అని అర్థం. అదేవిధంగా ఇంకొక ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే పారాక్సైలిన్ అంటే ఏంటి? టోలిన్లో పారా పొజిషన్లో ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అనేది ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? పారాక్సైలిన్ అంటాం. అంటే రెండు మిథైల్ కూడా మనకు అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో అటువంటి కంపౌండ్ను మనం ఏమంటామంటే పారాక్సైలిన్ అంటారు. ఇక్కడ పారాక్సైలిన్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్తోని ఆక్సీకరణం చెందిస్తే ఎన్నైతే ఆల్కైల్ సమూహాలు ఉంటాయో అన్నీ కూడా మనకు ఆక్సీకరణం చెంది అవి కార్బాక్సిలిక్ సమూహంగా మారిపోతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, COH, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి CH3 కూడా COH మారింది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి CH3 కూడా COH మారింది. సో అది గమనించాలి. ఎన్ని ఆల్కైల్ గ్రూపులు ఉంటే అన్నీ COOH గ్రూపులుగా అది మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే మన ఆల్కైల్ ఒక చైన్ అనేది పెరిగితే మరి ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇది ఇక్కడ మనకు మూడో ఉదాహరణ చూస్తే ఇది ఇథైల్ బెంజిన్. ఈ ఇథైల్ బెంజిన్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్తోనే ఆక్సీకరణం చెందిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు కార్బన్ చైన్లలో రెండు కార్బన్ పరమాణువులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది కార్బన్ చైన్ కదా, ఒక కార్బన్ మాత్రమే బెంజిన్తో ఏదైతే అటాచ్ అయి ఉన్నదో ఆ కార్బన్ మాత్రమే మనకు COHగా మారిపోతుంది. సో మిగతా ఉన్నటువంటి కార్బన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో అది గమనించాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇథైల్ బెంజిన్ను ఎప్పుడైతే ఆక్సీకరణం చెందిస్తే మనకి ఏర్పడుతుంది బెంజోయిక్ ఆమ్లమే ఏర్పడుతుంది. మరి మిగతా కార్బన్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది? అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, అది గమనించాలి. సో ఈ విధంగా మనము
అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేస్తాం. ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి పద్ధతి ఏంటి? ఆక్సీకరణ పద్ధతి. ఒకే ఒక పద్ధతి, అదేంటిది? ఆక్సీకరణ పద్ధతి. ఆక్సీకరణ పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేసినాం. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అలిఫాటిక్ అండ్ అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ కాంపౌండ్స్. అండ్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన కొన్ని కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల, అలిఫాటిక్ మరియు అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల తయారీ పద్ధతులు.